Hello, good morning, all. Hope you're getting the audio. So, can anyone acknowledge regarding what audio? Better or what text me regarding this audio clarity? Okay, that's nice. We need to start with our next class. What in VB.net? What are the things we need to study with respect to this class? What that is regarding arrays we need to study. I think we implemented a program with respect to arrays in last class. So here we need to go with arrays again. Okay, see what exactly array is. As you know, you people what have clear idea what regarding arrays. So anyhow, with respect to our what portions, we need to go with what arrays again. So for that, some board work is needed. I'm going to open the whiteboard. I'm sharing the whiteboard now. Yes, I think it got shared. Yes, that's fine. See, the point of discussion is array. What do you mean by array? Array is nothing but a collection. Array is nothing but a collection of values. Okay. See how the values in the array can be accessed through index. Each value is associated with an index. What actually index? This is nothing but a numbering. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು 0 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇ -1. -1. Okay, this is what end. This is what start. So later, what the memory allocation? How the memory got allocated? What memory allocation is? What in sequential manner? Sequential manner. That is one after the another. Okay, so apart from this, what with respect to VB.net, the concepts array concepts what we discussed here, which remains same. Got it? But the difference lies with respect to syntax. Syntax ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅರೈಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ VB.net. And I need to what convey one point to you guys. We completed first chapter and we skipped second chapter. We are presently in third chapter. Okay, once the completion of this third chapter, we need to go for chapter 2. Getting? So for your information, I am just clarifying this. Okay, presently we are in what chapter 3 as per the syllabus. Getting? So here with respect to arrays, we can able to implement a program. So before that, we need to know, so we need to know the different ways of creating array and initializing array. See, look at here. I shared the what the material. So these are what different ways of
what initializing, sorry, what array creation ways. So if you look at here, dim is the keyword they are using for what array creation. So int data, the size is 30. Here string data size is 20. They are mentioning the data type here exclusively. Here, so the way of mentioning two-dimensional array. This is how we used to mention two-dimensional integer array. So next one is here simply a two-dimensional array. Here the data type is not mentioned. Okay. So this is what array creation. Later, how we can able to put values. How we can able to put values into an array. Got it? So that phase comes here. So look at here. This is what we are going to call it as array initialization. Array initialization. Creating an integer array and meanwhile what initialize the array elements here. So later this is what string array names, and we used to put some strings in it. So here what one array, its data type is object. Okay, so these are what different objects. Getting? So this is how the array initialization going to happen with respect to VB.NET. Later, what as I told earlier, the array elements we can able to access through what integer index. Got it? Same thing they are explaining here. See, look at here. We do one thing. We implement the same program. Okay. Uh, let's copy this. Okay. Let's be online. I'm going to copy the content. So meanwhile, I'm going to paste the content in Visual Studio. Be online. I'm just copying and pasting the code into Visual Studio. I'm not that shared with respect to what Visual Studio page. Okay. Okay, I will share the Visual Studio screen now. See, look at here. This is what the program. Here, see, here we used to go with what array, integer array. Then we have what um, we have int I and j two variables in order to keep track the what loop content. I mean to say the loop initialization variable we are using. So here ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಪ್ ಟು 10 ತನಕ ಇದೇನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅರೇ ಇಯರ್. ಐ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 10 ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೂಪ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಐ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 100. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ 0 ಪ್ಲಸ್ 100 ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ 100 101 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅರೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅರೇನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0
ಅಪ್ ಟು 10 ತನಕ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಜೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಲೂಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಜೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ರನ್ ಇಟ್. ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 100 ಇದೆ, 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಇನ್ಷಿಯಲೈಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅರೇಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ. I'm going to share the notes. See, look at here. So next concept is dynamic array. What do you mean by dynamic? The size is going to be changed at runtime. Okay, size is going to be changed at runtime. Dynamic array are array that can be dimensioned and redimensioned as part the need of the program. You can declare a dynamic array using redim statement. Here Sheetal Dubey, not signed in or external user or guest, is waiting in the lobby. So let her wait in the lobby. I am not going to access, I am not going to give any permission for the guest users from right now. Got it? ಸೊ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ನೀವು ವೆಬೆಕ್ಸಿಗೆ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಅರೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಅರೇನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ರೀಡಿಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೀಡಿಮ್. ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರೇ ನೇಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇ ವೆನ್ ಯು ರೀಸೈಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಡಿಮೆಗೆ ರೀಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಕೀವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಅರೇ ಇದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಅರೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ 85 75 90 ಅಂತ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, 0 1 2. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಲೇಟರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಡಿಮ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, 0 1 2ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, 3 4 5 6 7 8. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ
ಇದೊಂದು ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಟರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ, ದೆನ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈನಮಿಕ್ ಅರೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಡೈನಮಿಕ್ ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ? ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬರೀ ರೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾಟ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಹುಡುಗಿ, ಪಾಪ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ಪಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ನಂದು ಸಿ ಅಥವಾ C++ ಅಥವಾ ಜಾವಾ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿ ವಾಟ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 20 × 10. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 200 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 10 × 10 × 10. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆನ ನಾವು ವಾಟ್ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ದೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. A0 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, 0 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 1 2 2 3 3 ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಾಗ್ಡ್ ಅರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಾಗ್ಡ್ ಅರೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಜಾಗ್ಡ್ ಅರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಜಾಗ್ಡ್ ಅರೆ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೆ ಆಫ್ ಅರೇಸ್. ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಗ್ಡ್ ಅರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜಾಗ್ಡ್ ಅರೆ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅರೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಾಗ್ಡ್ ಅರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜಾಗ್ಡ್ ಅರೆನ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಡಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂಟೀಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಏನೋ ಅರೆ ಸೈಜ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡೈನಮಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೆ ಸೈಜಸ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ವಾಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 5 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅರೇಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನ ಅರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ A0
ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎ ಆಫ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೂಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಅರೆ ವಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನರ್ ವಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೋದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಔಟರ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನರ್ ಒನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ಡ್ ಅರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ನೀವು ಏನು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಾಗ್ಡ್ ಅರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅರೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಅರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅರೆ ಇನ್ VB.NET. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದಿ ಅರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ VB.NET ವಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಆಫರ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್, ಈಸ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಲೆಂತ್, ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್, ರ್ಯಾಂಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಬ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಪಿ ಟು ಅಂತ ಇದೆ, ಗೆಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತ ನೆಸಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅರೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಗಡ್ ಅರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬೆಟರ್ you need to make a genuine try in order to understand the concepts. Got it? How jagged array is going to work anta, because you people are going to get lot of resource with respect to internet. Just make a try or else I will explain it later. Okay, ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. I'm going to share the notes for that. ಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಚೆಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅರೇನೋ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಡೇಟೋ ಅಥವಾ ಅದು ಡಿ ಬಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಎರರ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅರೇ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರೇನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ ಡೇಟ್, ಈಸ್ ಡಿಬಿ ನಲ್, ಈಸ್ ಎರರ್, ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ. ಸಾರಿ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಬಿ ಆನ್ ಲೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್.
bn line okay. Yes, I am going to share the what a resource here. See, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ VB.NET ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಒಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಅರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಅರೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Yes, I'm going to share the Visual Studio. See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಅರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರದ್ದು ವಾಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅರೆ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅರೆ. ಅರೆನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಲೂಪ್ ಆದಾಗ. ಅದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅರೆ ಐಟಮ್. ಅರೆ ಐಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅರೆನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರೆನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? 1 3 5 7 9 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೆ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಅರೆ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 3 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 5 ಇದೆ, 5ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತು. 7 ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತು. 9 ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೂಪ್ ಏನಾಯ್ತು, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಲೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಇದು ಕನ್ಸೋಲ್ ವಿಂಡೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ದು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಬೆಟರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ VB.NETಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರೌಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Be online. I am going to unmute you all. So is there any doubts? ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಆದರ್ಶ್ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಬಿ, ಏನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಹೆಂಗೆ? ಜಾಗಡರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಜಾಗಡರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ವೆಂಕಟೇಶು, ವೆಂಕಟೇಶ್ BM, ರಕ್ಷಿತಾ MK, ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಿ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ, ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ what we are doing, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ doing well. Okay, I'm going to end this class. Meet you in next class. Thank you all.